प्यारे छात्र और छात्रा, सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली, 7वीं कक्षा 7th क्लास 7वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें और स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए जल्दी से जल्दी। चारमीनार 7th लेसन कंप्लीट हुआ है। यह एक कविता पाठ मैंने कहा। इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए मैं चाहता हूँ, आशा कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे छात्र छात्रा इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ किए हुए हैं। तो देखिएगा, आज चारमीनार नामक 7th लेसन नोटबुक में किस तरह लिखना है और क्या क्या सीखना पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ। पन्ना नंबर 38 के पास आइए। 38 पृष्ठ संख्या 38, जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो देखिएगा पन्ना नंबर 38 में 38 में ऊपर सुनो बोलो है। सुनो बोलो में प्रथम प्रश्न और दूसरा प्रश्न को एक बार ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के बारे में बताओ। हैदराबाद गूर्ची चप्पंडी। देखिए तुम्हारे मटेरियल पेज नंबर 17 में आंसर है, पढ़ रहा हूँ। गोलकोंडा के नवाब कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेयसी भागमती के नाम पर एक सुंदर नगर बसाया। कुतुब शाह से विवाह होने के बाद भागमती को हैदर महल का खिताब दिया गया था। राजधानी भी गोलकोंडा से उस सुंदर नगर को लाई गई। तब से वह सुंदर नगर हैदराबाद कहला जा रहा है। यह हैदराबाद कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर है। ओके, गोलकोंडा के नवाब कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेयसी भागमती के नाम पर एक सुंदर नगर बसाया। గోల్కొండ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయుచున్నటువంటి రాజు కులీ కుతుబ్ షాహ్ తన యొక్క ప్రేయసి అయిన భాగమతి పేరు పైన ఒక అందమైన నగరాన్ని నిర్మింపచేసెను। कुतुब शाह से विवाह होने के बाद भागमती को हैदर महल का खिताब दिया गया था। ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహతో భాగమతి వివాహము జరిగిన తర్వాత హైదర్ మహల్ అనే నామకరణము చేయడము జరిగింది। కుతుబ్ షాహ్ సే వివాహ హోనే కే బాద్, కుతుబ్ షాహతో వివాహము అయిన తర్వాత భాగమతికో హైదర్ మహల్ కా ఖితాబ్ దియా గయా థా। అప్పటికి పెళ్లి కాకముందు భాగమతి ఆమె పేరు, ఆమె హిందూ। భాగమతి అనే మహిళకి వివాహము తర్వాత హైదర్ మహల్ అనే పేరుని పెట్టడము జరిగింది। ఎవరు? ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ్। రాజధాని भी గోల్కొండ से उस సుందర్ నగర్ కో లాయి గయి। అయితే భాగమతిని వివాహము చేసుకున్న తర్వాత హైదర్ మహల్గా నామకరణము చేయడము జరిగింది। రాజధాని కూడా గోల్కొండ నుండి ఆ అందమైన నగరానికి తీసుకువచ్చాడు। అయితే భాగమతి అనే పేరు మీద భాగ్యనగరాన్ని నిర్మించాడు ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ్। దానినే భాగమతి నుండి భాగ్యనగరము, భాగ్యనగరము నుండి హైదర్ మహలుగా మార్చడము జరిగింది। तब से वह सुंदर नगर హైదరాబాద్ कहला जा रहा है। అప్పటి నుండి ఆ అందమైన నగరాన్ని హైదరాబాద్ అని అంటున్నారు। यह हैदराबाद कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर है। ఇది హైదరాబాద్ ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ్ యొక్క కలల నగరము, కలల యొక్క నగరము। తన యొక్క ప్రేయసి పేరు పైన అందమైన నగరాన్ని నిర్మించడము జరిగింది హైదరాబాద్ని ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ్।
ఓకే, గోల్కొండ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయుచున్నటువంటి రాజు ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని నిర్మించాడు. ఓకే, अब सेकंड क्वेश्चन, చార్మినార్ కే బారే మే తుమ్ క్యా జాన్తే హో? చార్మినార్ గూర్చి నీకు ఏమి తెలుసు? देखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से हैदराबाद में एक अनुपम कलाखंड चारमीनार है। इस भव्य इमारत को सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया। एक एक मीनार की लंबाई 48.7 मीटर है। अद्भुत नक्काशी से बने हुए इन चार मीनारों से ही इस इमारत का नाम चारमीनार पड़ा है। चारमीनार के चारों ओर रंग बिरंगे चूड़ियों की दुकानें हैं। यह चारमीनार पुरानी बस्ती की सुंदरता में चार चांद लगाए हैं। 400 वर्ष पहले कुतुब शाही राजाओं से बना हुआ यह अपूर्व इमारत आज भी हमारे देश के आकर्षक इमारतों में एक है। यह अद्भुत इमारत हैदराबाद की शान है। ऐतिहासिक दृष्टि से చారిత్రాత్మకమైన దృష్టితో హైదరాబాద్ మే ఏక్ అనుపమ్ కళాఖండ్ చార్మినార్ హై. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి కళాఖండం చార్మినార్. इस भव्य इमारत को सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया. ఈ అందమైన చార్మినార్ని కట్టడాన్ని 1591లో గోల్కొండ సామ్రాజ్యపు యొక్క రాజు అయినటువంటి ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహ నిర్మించాడు. ఏ సంవత్సరము? 1591. అవును. एक एक मीनार की लंबाई 48.7 మీటర్ है. ఒక్కొక్క మీనార్ పొడవు 48.7 మీటర్లు, 48.7 మీటర్. ఓకే, చార్మినార్కి 4 మీనార్లుంటాయి. ఎస్, స్తంభములుంటాయి, పిల్లర్. ఒక్కొక్క పిల్లర్ పొడవు ఎంత అంటే 48.7, 48.7 మీటర్. अद्भुत नक्काशी से बने हुए इन चारमीनार से ही इस इमारत का नाम चारमीनार पड़ा है. అద్భుతమైనటువంటి నగషీ పని, అద్భుతంగా చెక్కి చార్మినార్ని ప్రపంచంలోనే గొప్ప కట్టడంగా తీర్చిదిద్దేటట్లు చేశారు. అద్భుతమైనటువంటి నగషీ పనితో 4 మీనార్లతో దీనికి కట్టడము జరిగింది. ఆ 4 స్తంభాలు ఉండడము చేత, చార్మినార్ ఉండడము చేత దానికి అందమైన చార్మినార్ అనే పేరు పెట్టడము జరిగింది. చార్మినార్ అంటే 4 పిల్లర్లు. చార్మినార్ కే చారోं ओर రంగు బిరంగే చూడియోं की दुकानें हैं. చార్మినార్ యొక్క 4 వైపులా రంగురంగులతో కూడుకున్న గాజుల దుకాణాలు ఉంటాయి. यह चारमीनार पुरानी बस्ती की सुंदरता में 4 चांद लगाए हैं. ఈ యొక్క చార్మినార్ హైదరాబాదు మహానగరంలో ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటుంది. 400 वर्ष पहले कुतुब शाही राजाओं से बना हुआ यह अपूर्व इमारत आज भी हमारे देश के आकर्षक इमारतों में एक है. 400 సంవత్సరాల కంటే పూర్వము నిర్మించినటువంటి కుతుబ్ షాహీ రాజులు నిర్మించినటువంటి అపూర్వమైనటువంటి కట్టడము నేటికి మన దేశంలో ఆకర్షవంతమైనటువంటి కట్టడాలలో ఒకటి.
యహ అద్భుత ఇమారత్ హైదరాబాద్ కి షాన్ హై. ఈ అద్భుతమైనటువంటి కట్టడము హైదరాబాద్ మహానగరానికి గొప్ప అందము, గౌరవము, అద్భుతము. ओके, अब नेक्स्ट तो देखिएगा पढ़ो, चदवंडी. तो देखिएगा अल्पप्राण नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़ो, उनसे जुड़ी कविता की पंक्तियाँ सुनाओ. तो देखिएगा కింద ఇవ్వబడినటువంటి సెంటెన్స్లని చదవండి, వాక్యములను చదవండి. వాటితో ఉన్సే జుడి కవితాకి పంక్తియా సునావో, వాటికి సంబంధించినటువంటి పద్యములకి సంబంధించినటువంటి లైన్లని, వాక్యాలని వినిపించండి అంటున్నాడు. నెంబర్ 1, కులీ కుతుబ్ షాహ్ అనే చార్మినార్ కా నిర్మాణ్ కర్వాయా, సబ్కో మానవతా కా పాఠ్ పడాయా అనేది ఉంది కదండి. ఈ పద్యము ఏందో చూద్దాం. జిస్నే చార్మినార్ బన్వాయా, మానవతా కా పాఠ్ పడాయా, ఇస్కే మీనార్ 400 హై, 4 హై భాయి, హిందూ ముస్లిం సిఖ్ ఈసాయి అనే పద్యం వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్. చార్మినార్ की मीनारें बहुत ऊंची हैं, इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हैं और बहुत मजबूत हैं. ओके, चारमीनार के छूती मीनारें, मिट्टी की मजबूत दीवारें अने पद्यमु. नेक्स्ट, चारमीनार के निर्माण के 400 वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज भी ऐसी सुंदर नक्काशी कहीं और नहीं मिलती. इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल, इसकी उम्र 400 साल. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరంటే మీనింగ్స్ రాయాలి. ఓకే, పార్ట్ 7 అని రాసి చార్మినార్ లెసన్ నేమ్ రాసి, మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఒక 6 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్, తెలుగు ఇంగ్లీష్లో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్. సునో బోలో అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, రాసిన తర్వాత పడో అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అక్కడ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి బిట్ రాసిన తర్వాత సెంటెన్స్ రాయాలి, దాని కింద పద్యం రాయాలి. నెక్స్ట్ బిట్ లిఖో రాయండి. నెంబర్ చార్మినార్ కే బారే మే 5 వాక్య లిఖో. చార్మినార్ గురించి 5 వాక్యములు రాయండి. ఓకే, 400 वर्ष पहले कुतुब शाही वंश के राजाओं के कुली कुतुब शाह ने चारमीनार का निर्माण करवाया था. चार मीनार की मीनारें बहुत ऊंची हैं, एक एक मीनार की लंबाई 48.7 मीटर है. इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हैं और मजबूत हैं. आज भी ऐसी सुंदर नक्काशी कहीं और नहीं मिलती. ఇట్లా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో అక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి చార్మినార్ గురించి 5 వాక్యాలు రాయండి. నెక్స్ట్ పేజీ నెంబర్ 39లో రెండవ प्राचीन काल में राजाओं ने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया. कुछ इमारतों और राजाओं के नाम लिखो. ప్రాచీన కాలంలో రాజులు కొన్ని చారిత్రాత్మకమైన కట్టడాలని నిర్మించడము జరిగింది. ఆ చారిత్రాత్మకమైన కట్టడాల యొక్క పేర్లని మరియు రాజుల పేర్లు, కట్టడాల పేర్లు రాయండి అంటున్నాడు. ఇమారత్ అంటే కట్టడాలు, రాజా అంటే రాజు, రాజుల యొక్క పేర్లు రాయాలి. ఉదాహరణకి తాజ్ మహల్, అది ఒక గొప్ప కట్టడం, దాన్ని ఎవరు నిర్మించారు? షాజహాన్. ఓకే, మిగతావి రాయండి. లాల్ కిలా షాజహాన్ అనే రాజు నిర్మించాడు. కుతుబ్ మీనార్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్. జామా మస్జిద్ షాజహాన్. గోల్కొండ కాకతీయ రాజా. ఓకే, నెక్స్ట్ శబ్द भंडार. అల్పప్రాన్ నిర్దేశ్ కే అనుసార్ లిఖో. సూచించిన విధముగా రాయండి. ఏక్ నయా షహర్ ఆబాద్ కియా, రేఖాంకిత్ శబ్ద కా విలోమ్ లిఖకర్ వాక్య ఫిర్సే లిఖియే. గీత కొట్టి ఉన్న పదము యొక్క వ్యతిరేక పదాన్ని రాసి సెంటెన్స్ను మళ్ళీ రాయండి అంటున్నాడు. నయా అనే పదము కింద గీత కొట్టి ఉంది. నయా మీన్స్ క్రొత్త, న్యూ. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? పురాణా. ఓకే, ఏక్ పురాణా షహర్ ఆబాద్ కియా అని రాయాలి. नेक्स्ट, इसकी 4 मीनारें हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर एक लिखकर वाक्य फिर से लिखो.
చార్ అనే పదము కింద గీత కొట్టి ఉంది. గీత కొట్టి ఉన్నటువంటి పదము ప్లేస్లో ఏక్ అని పెట్టి వాక్యం మళ్ళీ రాయండి. ఇస్కి ఏక్ మీనార్ హై. ఓకే, ఇస్కి చార్ మీనారే హై అనేది బహువచనానికి సంబంధించిన వాక్యము. ఇప్పుడు మనము ఏకవచన వాక్యం రాయాలి. ఇస్కి ఏక్ మీనార్ హై. नेक्स्ट आसमान को छूती मीनारें रेखांकित शब्द का पर्याय लिखकर वाक्य फिर से लिखो. గీత కొట్టి ఉన్న పదానికి పర్యాయ పదము రాసి మరల వాక్యాన్ని రాయండి అంటున్నాడు. ఆస్మాన్ అంటే ఆకాశము. ఆకాష్, గగన్, అంబర్. ఆకాష్, గగన్, అంబర్. ఆస్మాన్ అంటే ఆకాశము. ఓకే, ఆకాష్, అంబర్, గగన్ కో छूती मीनारे అని सेंटेंस రాయండి. ओके, और तो देखिएगा भाषा की बात. ఓకే, समझो और पढ़ो. చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకొని చదవండి. మీనార్, మీనారే. మీనార్ అంటే ఏకవచనము, మీనారే అంటే బహువచనము. దీవార్, దీవారే. దీవార్ అనేది ఏకవచనము, దీవారే అనేది బహువచనము. దీవార్ అంటే గోడ, దీవారే అంటే గోడలు. మీనార్ అంటే పిల్లర్. ఓకే, స్తంభము, స్తంభములు. ఓకే, ఇప్పుడు పేజీ నెంబర్ 40లోకి రండి. सृजनात्मक अभिव्यक्ति. चारमीनार का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखो. चारमीनार, ఓకే, చార్మినార్ని వర్ణిస్తూ, చార్మినార్ గురించి వర్ణిస్తూ మీ యొక్క స్నేహితుడికి ఉత్తరము రాయండి. రాద్దామా? ఎస్, ఓకే, రాయండి. ఫస్ట్ తెలకపల్లి, కామా, దినాంక్, ఈరోజు డేట్ వేసి జనరల్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తారు? ప్రియమిత్ర, ప్రియమిత్ర అని రాసి మీకు మీ ఫ్రెండ్ యొక్క ఎవరి పేరైతే నచ్చుతుందో వాళ్ళ పేరు రాసి కామా పెట్టండి. మీ ఫ్రెండ్ పేరు రాసి కామా పెట్టండి. మ్యాటర్లోకి వెళ్దామా? हम सब कुशल हैं. आशा करता हूँ कि तुम सब कुशल हो. ओके, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो. मैं आज चारमीनार का वर्णन कर रहा हूँ, सुन लीजिए. ऐतिहासिक दृष्टि से हैदराबाद में एक अनुपम कलाखंड चारमीनार है. इस भव्य इमारत को सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया. एक एक मीनार की लंबाई 48.7 मीटर है. अद्भुत नक्काशी से बने हुए इन चार मीनारों से ही इस इमारत का नाम चार मीनार पड़ा है. चार मीनार के चारों ओर रंग बिरंगे चूड़ियों की दुकानें हैं. यह चार मीनार पुरानी बस्ती की सुंदरता में चार चांद लगाए हैं. 400 वर्ष पहले कुतुबशाही राजाओं से बना हुआ यह अपूर्व इमारत आज भी हमारे देश के आकर्षक इमारतों में एक है. यह अद्भुत इमारत हैदराबाद की शान है అని లెటర్ రాయండి. రాసిన తర్వాత తుమ్హారే మాతా పితాओं को సాదర్ ప్రణామ్ అని కింద రాసి తుమ్హారా ప్రియమిత్ర అని రాసి మీ పేరు క్లాస్ రాయండి, కామా ఫుల్ స్టాప్. ఇక్కడ పతా దగ్గర పైన ఎవరి పేరైతే మీ ఫ్రెండ్ పేరు రాశారో వారి యొక్క అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండి నిహాల్ పర్వేజ్, శ్రీనివాస నగర్ కాలనీ, తెలకపల్లి, కామా కామా ఫుల్ స్టాప్. ఓకే, అలా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లెటర్ రాయండి. తర్వాత క్యా మై ఏ కర్ సక్తా హూ అనేవి చేయండి. అన్నీ హాలే ఎస్ వస్తుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ప్యారే స్టూడెంట్స్, మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా నింపండి. క్వశ్చన్ చదవండి. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టండి పెన్తో.
నెక్స్ట్ వర్క్ బుక్ పార్ట్ కూడా ఉంటుందండి. మొత్తం 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత గ్రామర్ బిట్స్ 3 ఉన్నాయి. వాటిని కూడా నోటికి నేర్చుకొని స్టడీ మెటీరియల్లో వర్క్ బుక్ పార్ట్ చూడకుండా రాయండి. ఓకే, వర్క్ బుక్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. మళ్ళొకసారి మీరు వినండి, నోట్బుక్లో ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ పార్ట్ 7 పాఠం పేరు చార్మినార్ అని రాసి మీనింగ్స్ రాయండి. సునో బోలోలో 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. వాటి నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, రాసిన తర్వాత లిఖోలో మొదటి ఆ రెండో ఆకి సంబంధించిన బిట్లు రాయండి. ఓకే, శబ్ద భండార్లో 3 ఉన్నాయి, 1, 2, 3 అవి కూడా రాయండి. భాషాకి బాతులో సంజో ఔరు పడో అనే బిట్ని రాయండి. నెక్స్ట్ సృజనాత్మక అభివ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి లెటర్ని మీ నోట్బుక్లో రాయండి. ఓకే, అంతవరకు రాసిన తర్వాత మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత వర్క్ బుక్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. చేస్తారు కదండి? చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం అయిన తర్వాత నోట్బుక్ మెటీరియల్ని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవ్వరు కూడా దయచేసి పెండింగ్లో పెట్టకండి. మరియు మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి మిగతా బిట్స్ అన్నింటినీ కూడా చదివి అర్థం చేసుకోండి. మరియు కొన్ని ప్రశ్న జవాబులు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా నోటికి నేర్వండి. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం 1కి 2, 3 సార్లు బాగా చదివి అర్థం చేసుకోండి. అక్కడ గ్రామర్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటిని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేస్తూ చదవండి. అబ్జర్వ్ करते हुए ध्यान से पढ़िए और CCE मॉडल आधारित प्रश्न भी है, उसको भी तुम्हें ध्यान से पढ़िए. क्या समझ में आ रहा है? लेटर को कंपलसरी लिखना है. ठीक है प्यारे छात्र और छात्रा, धन्यवाद.